ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਹਮ ਮੈਲੇ तुम उज्जल करते, हम निर्गुण तू दाता। हम मूर्ख तुम चतुर सियाणी, तू सर्ब कला का ज्ञाता। माधो हम ऐसे तू ऐसा, हम पापी तुम पाप खंडन। निको ठाकुर दिसा। हम पापी तुम पाप खंडन। निको ठाकुर दिसा। धन वाहिगुरु साहिब जीओ। सूही महला पंजवा, जिन मोहे ब्रह्मांड खंड, ताहू मह पाओ। राख लेहो एह बिखई जियो, देहो अपना नाओ रहाओ। जिन मोहे ब्रह्मांड खंड, ताहू मह पाओ। राख लेहो एह बिखई जियो, देहो अपना नाओ रहाओ। जाते नहीं को सुखी, ताके पाछे जाओ। छोड़ जाहे जो सगल को, फिर लपटाओ। करो कृपा करुणापते, तेरे हर गुण गाओ। नानक की प्रभ बेनती, साध संग
समाओ। करो कृपा करुणापते, तेरे हर गुण गाओ। नानक की प्रभ बेनती, साध संग समाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साजी निवाजी गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जी, अज दा ये मुख वाक जो हजूर ने बख्शिश कीता है, ये पावन शब्द सूही राग अंदर 745 ते 46 अंक दे उत्ते सुभाएमान है। ये पावन शब्द गुरु अर्जन साहब महाराज जी का उच्चारण किया होया। इस शब्द विच एक सच्चाई नूं बयान किया है साध संगत, जो असी जानते हुए भी अनजान हाँ, जो सानू पता आ पर पता नहीं क्यों साडे मन विचों साडी बुद्धि चों ये चीज इग्नोर हो रही है। वो की है जी? वो है माया। माया का अर्थ धन रुपया नहीं, ना ना। जिहड़ा अज धन रुपया है, ये गुरु साहिबां दे समय नहीं सी। ये करंसी गुरु साहिबां दे समय नहीं सी। अंग्रेज जदों आए ने, उन्होंने ये करंसी लागू की। ये करंसी वाला सिस्टम, ये बैंकों वाला सिस्टम उन्होंने इत्थे चालू किया ते उस तो बाद अज तक लगातार चालू है। जदों अंग्रेज आए ने, उस तो पहलों ये रुपया थोड़ा चलता सी। गुरु साहिबां दे समय कुछ होर सी, उस तो बाद सैकड़े सालों बाद कुछ होर सी। ते शब्द उदों माया वरतिया सी। जदों गुरु साहिब ने माया शब्द वरतिया सी ते धन रुपइयां लई, करंसी लई नहीं वरतिया सी। ये याद रखना, गुरु साहिबां दे समय ये माया नहीं सी जिन्हों अज आपां माया कहने। ते जदों माया शब्द आउंदा है, साडा ध्यान रुपइयां वल जांदा है, करंसी वल जांदा है, धन रुपइयां वल जांदा है। माया दा अर्थ धन रुपया नहीं आ। माया वो चीज आ जिहड़ी सानू रब नालों तोड़े। वो कोई भी होवे, छोटी होवे वड्डी होवे, दुनिया की कोई भी सिचुएशन होवे, जिहड़ी सानू रब नालों तोड़दी है, साडे आचार नालों तोड़दी है, साडे किरदार इखलाक नालों तोड़दी है। वो हर चीज, वो हर वस्तु, वो हर हाव भाव जिहड़ा है, वो माया है। गुरु पातशाह महाराज कहंदे आ, सोही महला पंजवां, जिन मोहे ब्रह्मंड खंड। जिन्हें मोया होया है, जिन्हें अपने वाल आकर्षित किया होया, अट्रैक्ट किया होया। किन्हां नूं जी? गुरु कहंदे छड्डे कुछ नहीं, खंड ब्रह्मंड सारे अपने वाल मोए होए। वो जिहड़ी ताकत है ना, वो माया वा। ये जिहड़ी एडी वड्डी ताकत माया है ना, गुरु ग्रंथ साहिब कहते ने, ये माया ताकी है छाया। ये उहदी छां वा, उहदी परछाई आ, पर ये परछाई दे विच ताकत बहुत है, बड़ी वड्डी ताकत है। गुरु ग्रंथ साहिब दा बचन पढ़न लगे साथ संगत, कई बार पहलों याद करने की कोशिश की, याद नहीं सी आया। गुरु कहते ने, सरपनी ते ऊपर नहीं बलिया। ये जिहड़ी सरपनी है ना, जिहड़ी सपनी है माया नूं, सपनी भी बाणी च किया है ना। सानू एक बचन बड़ा सौखा जिहा याद आ, माया होई नागनी
ਉੱਥੇ ਨਾਗਨੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਾਗ, ਸਪਣੀ, ਸੱਪ। ਇਹਨੂੰ ਸਪਣੀ ਕਿਹਾ, ਸੱਪ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਇਹਨੂੰ ਨਾਗਨੀ ਕਿਹਾ, ਨਾਗ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੀਮੇਲ ਆ, ਇਹ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਰੱਬ ਮੇਲ ਆ, ਉਹਦੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮਾਇਆ ਫੀਮੇਲ, ਪਰ ਸ਼ਕਤੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਦੇ। ਇਹ ਬਚਨ ਵੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਦੇਖੋ 12ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਖੱਡੀ ਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੀਆਂ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਗਿਆ। ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗਿਆਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਕਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ, ਏਡੇ ਮਹਾਨ ਤੱਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਕਦੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਏਡਾ ਗਿਆਨਵਾਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਯੋਧਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਯੋਧਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸੂਰਮਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੂਰਮਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਿਹਨਤੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗ੍ਰਸਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫਰਜ਼ੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ। ਆਓ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਰਪਨੀ ਤੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਬਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਸਰਪਣੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਬਲ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਪਣੀ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਨਾਗਨੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਤਾਕਤਵਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਰਪਨੀ ਤੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਬਲਿਆ, ਜਿਨ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨ ਮਹਾਦੇਵ ਛਲਿਆ। ਜਿਨੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਛਲ ਲਿਆ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਛਲ ਲਿਆ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਵੱਡੇ ਮਹਾਨ ਦੇਵਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਇਆ ਨੇ ਛਲ ਲਿਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਧੋਖਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਮਾਇਆ ਨੇ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਵੀ ਧੋਖਾ ਖਾ ਗਏ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਨ ਦੇਵਤੇ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਨ ਦੇਵਤੇ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਾ ਆ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਛੱਲੇ ਗਏ ਧੋਖਾ ਖਾ ਕੇ ਮਾਇਆ ਤੋਂ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਇੰਨੀ ਬਲਵਾਨ ਆ, ਇਹਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਬੀ ਲਾ ਕੇ ਡੇਗ ਦਿੱਤਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਚਾਰ ਤੋਂ ਡੇਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡੇਗ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਡੋਲ ਗਏ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ। ਏਡੀ ਬਲਵਾਨ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਰਗੇ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਡੋਲ ਗਏ, ਮਹਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਵਰਗੇ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਡੋਲ ਗਏ ਜੀ, ਮਾਇਆ ਅੱਗੇ ਹਾਰ ਗਏ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਨੇ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਲ ਲਿਆ, ਤੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੀ ਤਾਕਤ ਆ, ਕੀ ਪਾਇਆ ਜੀ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਨ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਇਆ ਨੇ ਛਲ ਲਿਆ, ਤੇ ਭਲੇ ਆਮ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੀ ਪਾਇਆ ਵਾ ਜੀ, ਕੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਮਾਇਆ ਹੈ ਕੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਆ, ਸਰਪਨੀ ਤੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਬਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬਲਿਆ, ਬਲਿਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਲ ਵਾਲਾ, ਬਲਵਾਨ, ਤਾਕਤਵਰ। ਇਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤਾਕਤਵਰ ਬਲਵਾਨ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨ ਮਹਾਦੇਵ ਛਲਿਆ। ਛਲਿਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਛਲ ਲੈਣਾ, ਛਲਣਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਛਲ ਲੈਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਧੋਖਾ ਕਰਨਾ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚਾਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਮਾਇਆ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਣੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਵੀ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਏਡੀ ਬਲਵਾਨ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਮਾਇਆ। ਜਿਨ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨ ਮਹਾਦੇਵ ਛਲਿਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਸਰਪਣੀ ਜਲ ਪੈਠੀ। ਜਿਨ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਡਸਿਅਲੇ। ਇਹਨੇ ਤਿੰਨ ਭਵਨਾਂ ਨੂੰ ਡਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਡਸ ਲਿਆ, ਡੰਗ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਮਾਇਆ ਨੇ। ਤਿੰਨ ਭਵਨ ਛੱਡੇ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ।
ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਮਾਰੋ ਮਾਰ ਕਰਦੀ ਆਉਂਦੀ, ਬੜੀ ਮਾਰੋ ਮਾਰ ਕਰਦੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਬੰਦੇ ਉੱਤੇ, ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀ ਆ ਜੀ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਮਾਇਆ ਹੈ ਕੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਨਿਰਮਲ ਜਲ ਬੈਠੀ, ਨਿਰਮਲ ਜਲ, ਪਵਿੱਤਰ ਜਲ, ਸ਼ਾਂਤ ਰਸ, ਸਤ ਸੰਗਤ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਚ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਾਰੋ ਮਾਰ ਕਰਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬੰਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ, ਨਿਰਮਲ ਜਲ ਬੈਠੀ ਦਰ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਤ ਸੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ 10 ਮਿੰਟ ਕਰੋ, 20 ਮਿੰਟ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਕਰੋ, ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਸਤ ਸੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਧਰਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਓਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ, ਰੱਬ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਵਾਧਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨੋਬਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਆ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਧੇਗਾ, ਘਟੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵਧੇਗਾ ਨਾ, ਵਧੇਗਾ ਲੈਵਲ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਤਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੇਗਾ। ਜੇ ਘਬਰਾ ਗਏ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੱਲਾ ਬੀਪੀ ਲੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸ਼ੂਗਰ ਘਟਦੀ ਵੱਧਦੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਨੋਬਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਮਨ ਦਾ ਬਲ, ਤਾਕਤ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਘਟ ਜਾਏ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜੇ ਤਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਘਬਰਾਹਟ ਜੀ, ਘਬਰਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੀਪੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ, ਸਰੀਰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ, ਧੜਕਣ ਚੈੱਕ ਕਰਾਈ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ, ਹਾਰਟ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਧੜਕਣ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਘਬਰਾਹਟ ਜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਚੜ ਜਾਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਦੋਂ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਅੰਦਰ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿਲਾ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਾਥੀ ਆ ਬੜਾ ਤਗੜਾ। ਇੱਕ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਾਥੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਆ ਕੇ ਤੇ ਆ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦੇਣੀ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜ ਦੇਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਆਈ ਗਈ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਖਬਰ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਵੀ ਹਾਥੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜੇਗਾ, ਕਿਲਾ ਟੁੱਟੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਰਨ ਦੇ ਚਾਂਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਧਣਗੇ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਫਿਰ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕਰਾਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਡੇਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਸੀ, ਬੜਾ ਜਵਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਕੋਲ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਹਾਥੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹਾਥੀ ਆ ਦੁਨੀ ਚੰਦ, ਹਾਥੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਕੰਮ ਕਾਰਜ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਕਰਾ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਾਕਤਵਰ ਸੀ, ਪਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਉਹਦਾ ਲੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਉਹਦਾ ਮਨੋਬਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਹਾਥੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਬੰਦਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਹਾਥੀ ਦਾ ਕੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਅਖਵਾਉਂਦਾ, ਵੀ ਹਾਥੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵਾਂਗਾ ਭੰਗ ਦੇ ਪਹਾੜੇ। ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਬਚਾ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਲੜਨਾ ਹਾਥੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੈ ਆਪਣਾ।
ਉਹ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਲਿਖਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਇੰਨਾ ਘਬਰਾਇਆ ਡਰਿਆ ਵਿਚਾਰਾ, ਇੰਨਾ ਉਹਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ, ਉਹਦਾ ਮਨੋਬਲ, ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇੰਨਾ ਲੋ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਨੰਦਪੁਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਨੇ ਦੌੜਨ ਦਾ ਪਲਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਸਾਥ। ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਦੇ ਦੌੜਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਇੰਨੀ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੌੜਨ ਦਾ ਪਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾ ਰਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਣਦਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਭੱਜ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹਾਥੀ ਦਾ? ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਤਾਕਤਵਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਹਾਥੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੇਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਥਾਪੜਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਮੈਂ 15 ਹਾਥੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਕੀ ਸੀ? ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਤਾਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਇਮਿਊਨੋ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਇਮਿਊਨੋ ਸਿਸਟਮ ਪਾਵਰ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਤਨ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗੇਗਾ ਜੇ ਵਧੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵਧੇਗਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਇਹ ਧਰਮ ਦੀ, ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵਿਗਿਆਨਕ ਗੱਲ ਜੇ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਜੇ, ਦਰੁਸਤ ਗੱਲ ਜੇ, ਇਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਤੂੰ 15 ਹਾਥੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੇਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੱਲ ਉਸ ਹਾਥੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇਹ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਕਰੇਗਾ। ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਪਛਾੜਨਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਜੀ ਲੰਮੀ ਨਾਗਨੀ ਲਈ, ਘੋੜਾ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰੀ ਤੇ ਲੋਹੇ ਦਾ ਤਵੇ ਨੂੰ ਚੀਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਹਾਥੀ ਤੇ ਵੱਜੀ। ਹਾਥੀ ਚੀਖਾ ਮਾਰਦਾ ਵਾਪਸ ਭੱਜਿਆ। ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਕਾਰਜ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਡਰਦਾ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਡਰ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੋ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ। ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਹਾਥੀ, 15 ਹਾਥੀ, ਇੱਥੇ ਸੈਂਕੜੇ ਹਾਥੀ ਆ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆਉਂਦਾ, ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਉਂਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਹਾਰਮੋਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਡਰ ਵਾਲੇ ਹਾਰਮੋਨ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਲੇਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਦਲੇਰੀ ਵਾਲੇ ਹਾਰਮੋਨ, ਕੈਮੀਕਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਜਦੋਂ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਦੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਹੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਨੇ ਆ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੀਬੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣ ਬੈਠਣ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਈਰਖਾ ਹੋਵੇ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠੋਗੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਤੁਹਾਡਾ ਵਧੇਗਾ, ਵਧੇਗਾ। ਇੱਕ ਡਿਸਕਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਈ ਜੀ, ਡਿਸਕਵਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਸੀ, ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ 'ਚ ਡਿੱਗ ਗਈ, ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਉਹਦਾ ਪਾਰਟ ਵੱਜਿਆ, ਕੋਈ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਬਾਰੀ ਬੁਰੀ ਵੱਜ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਲੱਤਾਂ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਉਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ਣ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਜੰਗਲ 'ਚ ਰਹਿ ਗਈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਸ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸੇਫ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂ। ਪਰ ਲੱਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਲੱਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀਆਂ। ਉਹਨੂੰ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਥੋੜਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਉੱਡਦੀ ਰਹੀ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਸੜਕ ਸੀਗੀ,
ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਘੜੀਸ ਕੇ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ, ਅਟਕਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ। ਲੱਤਾਂ ਘੜੀਸ ਕੇ, ਲੱਤਾਂ ਡੈਮੇਜ ਨੇ, ਟੁੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਦਰਦ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਬਾਹਾਂ ਨਾਲ ਘੜੀਸ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਲੈ ਗਈ। ਸੜਕ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੇਡੀ ਸੜਕ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇਖੀ ਤੇ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਭਲਾ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਵੀ ਪਹਿਲੋਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ, 2-4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰ ਗਈ, ਘੜੀਸ ਕੇ ਵੀ ਜੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਰਹਿ ਗਈ ਜਾਨਵਰ ਖਾ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਸੜਕ ਕੋਈ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਗੱਡੀ ਦੇਖੀ, ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਦੇਖੇ, ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ ਆ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਚਾ ਲੈਣਗੇ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਡੀਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜੰਗਲ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਜਾਵਾਂ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ, ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਸ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਤਨ ਮਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਵੈਸੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੋ ਸਾਧ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਰਪਨੀ ਤੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਬਲਿਆ, ਜਿਨ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨ ਮਹਾਦੇਵ ਛਲਿਆ। ਤਿੰਨ ਭਵਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਰ ਨਿਰਮਲ ਜਲ ਪੈਠੀ। ਆ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਮਲ ਜਲ ਆ, ਨਿਰਮਲ ਸੰਗ ਆ, ਨਿਰਮਲ ਸੰਗਤ ਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰੋ ਮਾਰ ਕਰਦੀ ਮਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਨਿਰਮਲ ਜਲ ਪੈਠੀ ਦਾ ਅਰਥ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਾਇਆ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਮਾਇਆ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤ ਸੰਗ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਤ ਸੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਡਾ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਸਕਦਾ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਆ, ਚਾਹ ਦਾ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਆ, ਬਹਿ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਬੈਠਦੇ ਆ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਉੱਪਰ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਵੀ। ਆਓ ਅੱਜ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ ਮੋਹੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਖੰਡ, ਜਿਸ ਮਾਇਆ ਨੇ ਖੰਡਾਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਾਇਆ ਨੇ, ਤਾਹੂ ਮਹਿ ਪਾਉ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਗੱਲ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਆ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਅਰਥ ਧਨ ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ। ਤਾ ਮਹਿ ਪਾਉ ਰਾਖ ਲਿਓ ਇਹ ਬਿਖੇ ਜਿਉ, ਰੱਖ ਲੋ हे ਵੈਗੁਰੂ ਇਹ ਬਿਖਈ, ਬਿਖ ਦਾ ਅਰਥ ਜ਼ਹਿਰ, ਮਾਇਆ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ, ਰੱਖ ਲਓ। हे ਵੈਗੁਰੂ ਇਹ ਮਾਇਆ ਬਹੁਤ ਬਿਖ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਮਾਇਆ ਤੋਂ, ਇਸ ਸਪਨੀ ਤੋਂ, ਇਸ ਨਾਗਨੀ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਰਾਖ ਲਿਓ ਇਹ ਬਿਖੇ ਜਿਉ, ਦੇਹੋ ਆਪਣਾ ਨਾਉ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਿਓ, ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗਾ। हे ਵੈਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ, ਪਰ ਬਚਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਆ ਬੰਦਾ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਜਾਤੇ ਨਾਹੀ ਕੋ ਸੁਖੀ, ਜਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਸੁਖੀ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ। ਜਾਤੇ ਨਾਹੀ ਕੋ ਸੁਖੀ, ਜਿਸ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤਾਕੈ ਪਾਛੇ ਜਾਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀਵ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਉਧਰ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਾਇਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਮਾਇਆ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਅਰਥ ਧਨ ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਤੂੰ ਉਧਰ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਿਆ? ਜੇ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਦੁੱਖ ਪੱਕਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਧਰੋਂ ਦੁੱਖ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤੂੰ ਬੰਦਿਆ ਉਧਰ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
जाते नाही को सुखी ताके पाछे जाओ, छोड़ जाहे जो सगल को। कहंदी ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਬੰਦਿਆ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਤਿਆਗ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੂੰ ਉਧਰ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਜਿਹਨੇ। ਛੋਟ ਜਾਏ ਜੋ ਸਗਲ ਕੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵੀ ਜਿਸ ਦਾ ਇਹਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜੀਵ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਸ ਜੀਵ ਦਾ ਮਾਇਆ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੱਤੀ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣੀ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀਵ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਾਇਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਛੋੜ ਜਾਹੇ ਜੋ ਸਗਲ ਕੋ, ਫਿਰ ਲਪਟਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਪਰਤ ਪਰਤ ਕੇ ਲਪਟਾਓ ਦਾ ਅਰਥ ਲਪਟ ਰਿਹਾ, ਮਾਇਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹਨੇ ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ, ਜਿਹਨੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਉਧਰ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਦਿਮਾਗ ਸੀ ਪਰ ਬੰਦਾ ਉਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਲਪਟਾਓ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰੁਣਾਪਤੇ। हे करुणापते, हे करुणापति, हे वाहिगुरु तू कृपा कर। करो कृपा करुणापते, तेरे हर गुण गावो। मैं तेरे गुण गावां वाहिगुरु, ये कृपा कर। जे तेरे गुण गावांगा फिर माया दी लपेट विच नहीं आवांगा, फिर माया दे गुण नहीं गावांगा, फिर मैं माया नहीं करांगा, फिर मैं रब करांगा। करो कृपा करुणापते, तेरे हर गुण गाओ। नानक की प्रभ बेनती। नानक दी हे प्रभु वाहिगुरु बेनती आ, साध संग समाओ। मैं साध संगत विच, साधु संगत विच, चंगी संगत विच समाया रवां। मैं माया दी संगत ना करा, मैं साधु संगत करा, सत संगत करा, गुणा दी संगत करा, मैं गुरु दी संगत करा, सच्ची संगत करा। इहदे विच मेरा उधार वा, मैं माया दी संगत ना करा। ये कृपा भी मेरे ते करो। ये अज दा मुख वाक है साध संगत। गुरु कृपा करन, जिथे बचन कहंदे आ, सानू कमाउण दी सोझी भी गुरुदेव बख्शिश करन जी। नाल ही बेनती है साध संगत, 28 तरीक नूं गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का पहला प्रकाश दिहाड़ा आ रहा है। इस संबंध विच भी विशेष दीवान सजणगे। गुरु का लंगर अतुट वरतेगा 28 तरीक नूं। और जिदन कोई गुरपुरब मनाया जाता है उस दिन सवेरे अमृत वेले 3 ਜਾਂ 3:15 वजे प्रकाश करन तो बाद संगतां वल्लों रल मिल के सुखमनी साहिब जी दे पाठ कीते जांदे आ। ये भी बेनती प्रवान करनी, जिन्हां ने इस सुखमनी साहिब दे विच हिस्सा लेना होए, हाज़री भरनी होए, वो जरूर भरना, जरूर भर सकते हो। दूसरी बेनती, छोटे हाल दे विच जो प्रकाश है उत्थे जो गुरपुरब के संबंध विच सहज पाठ होवेगा, उस जो सतसंगी ने सहज पाठ करते गुरपुरब वाला वो छोटे हाल विच करया करनगे। जो संगतां वल्लों परसनल अपने निजी सहज पाठ ने वो इधर हाल कल तैयार करता है। जो भी कमी होएगी वो भी होर पूरी की जाएगी। जिन्हां ने परसनल पाठ करना होवे वो इस पुराने हाल में तैयार करता है, इधर प्रकाश कर देता है, वो इत्थे संगतां सहज पाठ अपना कर सकती है। सो साध संगत इन्नी बेनती प्रवान करनी, भुल्लां चुकां दी खिमा, फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इक ओंकार सतनाम करता अकाल मूरत अजूनी सैभं।